فیٹف کا فورم ٹیکنیکل ہے تو پاکستان کو گرے نہیں وائٹ لسٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ فیٹف تکنیکی فورم ہے یا سیاسی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں پریس کانفرنس، کہا بھارت نے اس فورم کو سیاسی بنانے کی کوشش کی، کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان پہ یہ تلوار لٹکتی رہے۔ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ میں نون لیگ دور میں گیا، ہم نے 14 قوانین میں ترمیم اور نئی قانون سازی کی۔ افغانستان کی صورتحال پر بولے، لگتا ہے ستمبر سے پہلے انخلا مکمل ہو جائے گا۔ افغانستان میں افراتفری بڑھنے کا خدشہ ہے، خانہ جنگی ہوئی تو افغانستان کے بعد سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوگا۔ FATF ان کے بس کی بات نہیں، ہر جگہ اس حکومت کو پریشانی، رسوائی اور شکست کا سامنا ہے۔ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس، کہا ملک میں نااہلی اور کرپشن کا بازار گرم ہے، جون میں گیس قلت ہے تو دسمبر میں کیا ہوگا؟ کراچی کی انڈسٹریز بند پڑی ہیں، یہ آخری وقتوں میں فرنس آئل خریدنے گئے جو مہنگا ملا۔ بزرا جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اگر وافر بجلی ہے تو مل کیوں نہیں رہی؟ مریم اورنگزیب کا سرکاری خزانے سے تنخواہ لینے والوں کے اثاثے سامنے لانے کا مطالبہ، کہتی ہیں FBI کا اختیار نیب کو دینا کسی صورت قبول نہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام مودی کے مظالم اور آزاد کشمیر والے عمران خان کی مہنگائی بے روزگاری سے لڑ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا راولاکوٹ میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا حکومت کی ناکام پالیسیوں کا بوجھ عوام اٹھا رہے ہیں۔ منی گالا اور اسلام آباد تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ اب صرف کشمیری عوام کریں گے۔ کشمیر کا سفیر بنتے بنتے عمران خان کلبھوشن کے وکیل بن گئے۔ کلبھوشن کو عمران خان اکیلے ہی NRO دیں، پارلیمان کو شریک جرم بنانے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے صرف 8 امیدوار ہیں، بلاول کو شاید اپنی پارٹی پوزیشن کا علم ہی نہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں گلگت میں بلاول اور مریم الیکشن مہم میں چلا چلا کر پاگل ہو گئے، بعد میں انکشاف ہوا کہ ان کے ٹکٹ پر 1/3 امیدوار بھی نہیں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کو بدترین شکست ہوئی، آزاد جموں اور کشمیر میں بھی شکست ان کی منتظر ہے۔ بلاول بھٹو اپنے والد کی کرپشن کے وارث ہیں، کشمیریوں کو پتہ ہے عمران خان ہی ان کا سچا سفیر اور نجات دہندہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ارکان قومی اسمبلی کو عشائیے پر بلا لیا۔ عشائیہ کل رات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا، حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے اراکین عشائیے میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم بجٹ سمیت سیاسی معاملات پر ارکان کو اعتماد میں لیں گے۔ آزاد کشمیر الیکشن سے قبل سیاسی جوڑ توڑ، وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی تنویر الیاس سے آل جموں کشمیر JUI کے وفد کی ملاقات، انتخابی اتحاد کا فیصلہ، PTI امیدواروں کے حق میں دستبرداری کا اعلان، قاضی محمود الحسن بولے اتحاد سے ریاست میں سازگار ماحول پیدا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں وزیر اعظم کی قیادت میں عوامی خدمت کا سفر جاری ہے، اپوزیشن نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کی منزلیں طے کرے، یہ انتشار پھیلا کر ذاتی ایجنڈے کی تکمیل چاہتے ہیں۔ عمران خان اصل شیر ہے جو دنیا میں گرجے گا، عوام کا مقدمہ لڑے گا۔ ایک ٹیلی فون پر ہتھیار ڈالنے والے شیر نہیں تھے، انہوں نے شیر کی کھال پہنی ہوئی تھی۔ امریکہ کو وہی جواب دے سکتا ہے جس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہو۔ معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشق اوان کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعظم کے راستے میں بڑی رکاوٹ خاص مائنڈ سیٹ ہے، اپوزیشن بجٹ میں ایک خامی بھی تلاش نہیں کر سکی۔ کوئٹہ کے تھانے میں موجود اپوزیشن کا حکومتی وفد سے ملنے سے انکار، وزیر اعلیٰ جام کمال سے معافی کا مطالبہ، FIR کی واپسی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ بجلی گھر تھانے میں پریس کانفرنس، ملک سکندر بولے 7 دن گزر گئے ہمیں گرفتار نہیں کیا جا رہا، وعدے کے باوجود مقدمے کی واپسی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونا اسمبلی کی توہین ہے۔ ترجمان صوبائی حکومت لیاقت شاہوانی کہتے ہیں قانون شکنی پر کارروائی ہوگی، ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، ایسی روایات قائم نہ کی جائیں جس سے حکومت، اپوزیشن یا اسمبلی متاثر ہو۔
सिंध में जमहूरियत का इंतकाल हो गया, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। 13 साल से अंधेरा ही अंधेरा है। हलीम आदिल शेख पीपी सरकार पर भड़क उठे, कहा पार्लिमानी लीडर को बजट पर तकरीर करने नहीं दी गई, जमहूरियत के कातलों को माफ नहीं करेंगे। सिंध में होने वाली करप्शन के खिलाफ अदालत जाएंगे। बिलावल सिंधी नहीं, उन्हें तो सिंधी आती ही नहीं। ज्यादती के वाकयात की रोकथाम के लिए सरेआम फांसियां देना होंगी। मुजरिम का ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, उसको पकड़ें और लटकाएं। बच्चों से ज्यादती की वाकयात पर हेल्पलाइन कायम होनी चाहिए ताकि मुतासिरीन खुफिया तरीके से शिकायत दर्ज करा सकें। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की तजवीज़, कहा इमरान खान ने हिजाब से मुताल्लिक जो बात की वो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है कि फहाशी न फैलाएं। बेटी की शादी में मदद के लिए बूढ़ी खातून का वज़ीर-ए-आज़म को खत। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल इमदादी चेक लेकर फैसलाबाद पहुंच गए। सरकारी मुलाजिम की बेवा को शौहर के वाजिबात का चेक दिया। कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को काम करना होगा वरना ज़हीरुद्दीन बाबर वाला हाल होगा। 5 साल से बूढ़ी औरत मरहूम शौहर के वाजिबात की मुंतजर थी। 2 बेटियों की शादी के लिए कर्ज भी उठाया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर चेक खुद पहुंचाने बेवा की दहलीज पर आया हूं। कानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर ने एफबीआर के डिफॉल्टर्स के बैनर्स आवेजा कर दिए। डिफॉल्टर्स में शहर की मशहूर शख्सियात और एमएस शेख ज़ैद अस्पताल भी शामिल। नादहिंदगान को 30 जून तक रकूम जमा कराने की हिदायत। स्टेट बैंक की तरफ से अच्छी खबर, रोशन डिजिटल अकाउंट एक और संगे मील अबूर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं जुमे तक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $1.5 अरब की सरमायाकारी की। ये 2 माह कबल $1 अरब के रिकॉर्ड के बाद दूसरा बड़ा रिकॉर्ड है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में सरमायाकारी भी $1 बिलियन से तजावुज कर गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान के लिए कोशां। तमाम पाकिस्तानी बिलखुसूस नौजवान तारीख की सबसे बड़ी दरख्त लगाओ मुहिम के लिए तैयारी पकड़ लें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा हमें अभी बहुत कुछ करना है। सिंध हुकूमत ने दरगाहें SOPs के तहत खोलने की इजाजत दे दी, नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान में कोरोना के वार तेज, केस मुस्बत आने की शरह 9.4% हो गई। मुल्क भर में मोहलिक वबा से मजीद 23 अफराद जाँ बहक, 901 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। छुट्टी के रोज भी शहर शहर वैक्सीनेशन। कराची के एक्सपो सेंटर में कैंसाइनो और एस्ट्राजेनेका का स्टॉक खत्म हो गया। टंडू आदम ट्रेन हादसा, ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। अप एंड डाउन ट्रेनें 10 से 12 घंटे ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। कराची से लाहौर जाने वाली शाह हुसैन, जिनाह बिजनेस और कराची एक्सप्रेस को मुअत्तल कर दिया गया। मुसाफिरों को दूसरी गाड़ी में एडजस्ट किया जा रहा है। खानेवाल में ज्यादती के बाद कत्ल की गई 4 साला बच्ची आहों और सिसकियों में सुपुर्दे खाक। पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया, तफ्तीश जारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की लाश सूजी और गली हुई थी। जिस्म पर जख्म के निशानात मौजूद नहीं। मुख्तलिफ आज़ा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लाहौर भिजवा दिए गए। चिन्योट में बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल का मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त। एक और मुबैना दहशतगर्द ज़िया खान मर्दान से गिरफ्तार। ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान की तादाद 6 हो गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी मर्दान में तैयार की गई। बारूदी मवाद सिलेंडर में नस्ब किया गया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय एयरफोर्स के बेस में 2 धमाके, एक शख्स हलाक और खातून समेत 3 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद काबिज फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया, सर्च ऑपरेशन जारी। सीनियर रेडियो और टीवी अदाकारा खुर्शीद शाहिद 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। खुर्शीद शाहिद तवील अरसे से अलील थी। नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। T20 वर्ल्ड कप से कबल न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान का इंदिया दे दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट कहते हैं T20 वर्ल्ड कप से कबल व्हाइट बॉल सीरीज के लिए दौरा पाकिस्तान का इरादा रखते हैं। सरकारी एजेंसियों से राबते में हैं। अब तक सब अच्छा है।
सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात की यकीन दहानी करवाई जा रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड, खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की दूसरी कोविड टेस्टिंग आज होगी। रिपोर्ट मनफी आने पर ग्रीन शर्ट्स कल से डर्बी में ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। हेड कोच मिसबाह उल हक कहते हैं वर्ल्ड कप से कबल दौरा इंग्लैंड की अहमियत मजीद बढ़ गई है। कोशिश है अच्छी क्रिकेट खेलें और एंजॉय करें। यूनुस खान के ना होने पर तबसरे से इनकार। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं महनूद नदीम और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।